i da pomoc szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. We wszystkich intencjach Ojca Świętego pod Twoją obronę uciekamy się naszymi prośbami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
z narodzenia Pana, dzień wesoły, wyśpiewują chwałę Bogu żywioły. Radość ludzi wszędzie słynie, anioł budzi przy dalinie, pasterzu, co paśli pod dworem woły. Radość ludzi wszędzie słynie, anioł budzi przy dolinie, pasterzu, co paśli pod dworem woły. Wypada wśród nocy ogień z obłoku, dumają pasterze w takim widoku. Każdy pyta, co się dzieje, czy nie świta, czy nie dnieje, skąd ta łuna bije, tak miła oku. Każdy pyta, co się dzieje, czy nie świta, czy nie dnieje, skąd ta łuna bije, tak miła oku. Ale gdy anielskie głosy słyszeli, zaraz do Betlejem prosto bieżeli. Tam witali w żłobie Pana, poklekali na kolana i oddali dary, co z sobą wzięli. Tam witali w żłobie Pana, poklękali na kolana i oddali dary, co z sobą wzięli. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie do Betlejem, pośpieszajcie przywitać Pana. Czym prędzej się wybierajcie do Betlejem, pośpieszajcie przywitać Pana. Poszli, znaleźli dzieciątko w żłobie z wszystkimi znaki danymi sobie. Jako Bogu cześć mu dali, a witając zawołali z wielkiej radości. Jako Bogu cześć mu dali, a witając zawołali z wielkiej radości. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami.
Очень сердечно приветствую всех здесь собравшихся, приветствую всех парафиян, живущих в парафии. Также очень рад и приветствую всех парафиян, которые находятся где-то в командировке в других местах временной. Кто на 5 лет уже выехал, кто на 15. Но до пенсии, как мы сегодня уже вспоминал сегодня утром, я думаю, что вернуться на родные края. Поэтому сердечно приветствую всех участников здесь, пилигримов, паломников и также всех, кто единится с нами в это время через интернет с разных мест, с разных местностей, также, которые являются такие практически уже нашими парафиянами. Приветствую w особый dzień, Dzień Bożego Narodzenia. Msza Święta sprawuje o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski w życiu dla Wiktorii oraz dla całej jej rodziny. A my przeprośmy Boga za wszystkie nasze grzechy, nasze słabości i zaniedbania. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracie i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracie i siostry. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
Pomódlmy się. Boże, Ty w przedziwny sposób stworzyłeś człowieka i w jeszcze cudowniejszy sposób odnowiłeś go jego godność. Daj nam uczestniczyć w bóstwie Twojego Syna, który przyjął naszą ludzką naturę, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Чтение книги пророка Исаии. Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону: «Воцарился Бог твой, голос сторожей твоих, они возвысили голос и вместе ликуют, ибо своими глазами видят, что Господь возвращается в Сион. Торжествуйте, пойте вместе развалины Иерусалима, ибо утешил Господь народ свой, искупил Иерусалим, обнажил Господь святую мышцу свою, пред глазами всех народов, и все концы земли увидят спасение Бога нашего». Ото Слово Божие. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda. Zwycięstwo mu zgotowała Jego prawica i święte ramię Jego. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. Pan okazał swoje zbawienie, na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość. Wspomniał na dobroć i wierność swoją dla domu Izraela. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. Ujrzały wszystkie krańce ziemi, zbawienie Boga naszego. Wolaj z radości na cześć Pana cała ziemio. Cieszcie się, weselcie i grajcie. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy, przy trąbach i przy dźwięku rogu. Na oczach Pana i Króla się radujcie. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. Чтение послания к евреям. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам и пророкам, в последние дни сей говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив собой очищение грехов наших, восел одесную величия на высоте,
будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя. Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог: «Ты сын мой, я ныне родил тебя», и еще: «Я буду отцом твоим, и он будет мне сыном». Также, когда вводил первородного во вселенную, говорит: «И да поклонятся ему все ангелы Божии». Это Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Zajaśniał nam dzień święty. Pójdźcie narody, oddajcie poklon Panu, bo wielka światłość stąpiła dzisiaj na ziemię. Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Jana. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Было оно вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает каждого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью и обитало с нами, полная благодати и истины, и мы видели славу Его, как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отца, в недре Отчим, Он явил». Ото Слово Паньсkie. Присядьте на несколько минуток. Почему на несколько минуток? Потому что, конечно, многие из вас были уже сегодня ночью, также устали немножечко и не выспались, чтобы не заснули. Я всегда переживаю, как после ночи или ночью даже, чтобы не упали с лавок. Один случай был, наверное, тут малыш заснул когда-то лет 8 назад, наверное, где-то, и чуть не опрокинулся. Так хорошо, что словили. Но это касается не только малышей. Ну, здесь я смотрю, пенсионеров нема. Все пенсионеры уже были утречком. И поэтому очень коротко, но и мы не заканчиваем сегодня на слушании Слова Божьего о этих событиях, которые мы празднуем, которые произошли, но уже почти 2000 лет назад. Завтра
праздник послезавтра, воскресенье уже скоро опять. Не только этих 4 выходных, но эти 4 дня, которые мы посвящаем также на переживание этой особой любви Бога, проявившейся через эти события, которые называем Рождество Христово. И сегодня мы также слышим начало Евангелия от Иоанна. Это Евангелие, которое особо богато в знаки, в символику, але прежде всего богато в любовь, проистекающая от Бога. И апостол Иоанн как раз называется по-другому еще апостол любви. Поэтому сегодня мы переживаем этот большой праздник, когда словами Иоанна слово, которое было у Бога, и о котором Иоанн Креститель говорит, что Иисус идет за мной, но Он был прежде меня. То, что Он познал в Духе Святом, что Слово просто приняло плоть, стало одним из нас, иногда так издеваясь, как вы знаете уже, задаю разные вопросы на разных встречах, когда-то вел еще катехезу, и спрашиваю, а сколько лет уже имеет Сын Божий? Ну, иногда такое сопоставление, как Иисус Христос, Он родился 2000 лет назад, да, и поэтому мы знаем, что Сын Божий, Он был всегда одвечное Слово, Альфа и Омега, начало и конец. А стал человеком, как раз уже близимся к этому, не близимся к юбилею, а уже 2000 лет с хаком, когда это произошло событие, которое мы сегодня просто празднуем и благодарим Бога за то, что позволил нам еще один раз пережить в нашей жизни этот великий праздник. Еще несколько минут назад, разговаривая с одним человеком, который также поделился тем, что Рождество, сказал так, для меня самый значимый и самый большой праздник. Как эта женщина, которую когда-то подвозил, задала вопрос, это было 26 декабря, спросила у меня, или вы веруете, что когда-то, 2000 лет назад, родился Иисус как Сын Божий? Я говорю, да, я в это верю. И после небольшой паузы она ответила, если бы каждый человек в это поверил, то мир бы изменился. И в этом одном предложении она высказала очень важную истину, и теологическую истину, и жизненную истину. Только в правильном понимании этих слов, этих выражений, потому что или я верю в это, или не верю, или я хотел бы этого, или не хотел бы, это событие уже произошло историческое. Так как я вспомнил, здесь нету пенсионеров моего возраста, але когда я учился в школе, то тогда доказывали, что не только что Бога нету, но помню, историчка наша, не знаю, или потому что должна была так говорить учительница, она тоже была крещенная в костеле. Но помню эти слова, я еще сидел на первой лавке, потому что плохо видел, очков еще не носил и очень хорошо слышал. И помню вот эти объяснения, когда она объясняла, откуда возникло христианство, что просто собрались мужичков парочку, 12, которые не хотели работать, не хотели рыбу ловить, и решили выдумать себе историю, выдумали себе предводителя и так дальше. И это Иисуса Христа никогда не было, все это вымышленный персонаж, просто и начали проповедовать, начали разглашать, и многие пошли и уверовали этому. Когда я уже учился в институте, я вам тоже говорил, одна из дисциплин называлась очень прекрасно «научный атеизм». И тогда я тоже должен был выслушивать разные лекции такого, уже в возрасте преклонном человечка, который
приходил и доказывал то, что Бог не существует. Но уже тогда он говорил, что да, Иисус Христос был как человек. Это уже было доказано о историческом существовании Иисуса Христа. Но он был просто очень талантливый и использовал разные магические, разные иллюзионерские трюки такие, то, что называли чудесами, все и так дальше. То есть он был как историческое лицо, но не был Богом, потому что Бог не существует. И дальше есть вот этот ответ, за каким голосом я иду, кого я слушаю. И сидя за партой в школе, и потом сидя в аудитории, или я принимаю это за правду, или я живу этим, что услышал. И поэтому также сегодня мы слышим, и вчера слышали, и сегодня утром мы слышали, когда Бог через ангелов повествует для пастушков, очень простых людей, не ученых, не образованных, которые, может, ни читать, ни писать не умели. Он повествует для них о этом событии. И также мы сегодня слышим, что когда-то Бог уже заповедовал. В Адвенте мы слышали о тех событиях, которые произойдут когда-то в будущем. Пророк Исаия, прежде всего, другие пророки, которые имели визии. И потом послал того, о котором сегодня есть также речь в Евангелии. Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, идущий за мной стал впереди меня». До прошлой недели мы вспоминали, что Иоанн осознавал, кем он есть, Иоанн Креститель, и кем является Иисус. И он для своих учеников сказал: «Я только голос, я только этот звук, а слово я не являюсь словом». И показал: «Ото баранок Божий». Это есть слово, которое приняло плоть. Это есть Сын Божий. За Ним следуйте. И говорил Иоанн, но не все его услышали. Многие услышали, многие пошли за Иисусом, многие восприняли это всерьез, а некоторые нет. И сегодня мы также слышим, что Слово проповедовало о самом себе. Эти слова, которые мы часто повторяли на прошлой неделе, сказано: «А я вам говорю». И Иисус указывает правильное понимание закона Божьего, правильное понимание и строительство жизни. И это было не только 2000 лет назад. Сегодня, когда мы говорим о христианстве, когда говорим о христианах, и мы говорили об этом вчера, позавчера, Бог хочет, чтобы мы правильно строили жизнь. А правильно строить, когда мы будем слушать кого? Кто нас сотворил? Если мы исходим от обезьяны, то как правильно жить и поступать, но надо спрашивать у обезьяны. Если кому-то дали жизнь звезды, тогда человек читает, составляет гороскопы разного рода и говорит, что моя жизнь зависит от расположения звезд, галактик, не знаю, планет и так дальше и тому подобное. Кто-то говорит, что жизнь зависит от кошки. Слышали такое или нет? От девушки, которая идет с полным или с пустым ведром. Еще вчера я столкнулся с одним из таких моментов, что для кого-то жизнь, судьба, отношения зависят, как вы думаете, от кого? От кого? Правильно, от порога, потому что через порог нельзя не здороваться, ничего, и так дальше и тому подобное. Но мы здесь собрались, и это есть знак такой, что мы исповедуем нашу веру, что наша жизнь зависит от Бога, как Творца. И поэтому Иисус стал человеком, так как мы сегодня слышали. Для чего? Чтобы мы могли стать детьми Божьими. А ребенок Божий – это тот, который слушает.
который живет в послушании. И поэтому слово очень важно, которое бы западало в наше ухо, влетало в наше ухо, но желательно, чтобы через другое не вылетало. А дальше, чтобы слово становилось нашей жизнью. Опять же, мы всматривались несколько недель в Марию, и в эти слова, которые она произнесла, «Фиат», «Не пускай мне будет по слову Твоему». И сегодня мы, может быть, многие уже подходили, еще кто не подошел, может подойти, помолиться здесь, помолиться в тишине. Будут тоже на завершение мессы, будем петь коленды эти. Но, але в тишине можно сказать, смотря на эти фигурки, это просто фигурки, это есть только знак этот. Але у этих яслей сказать: Боже, помоги мне становиться Твоим ребенком. Помоги мне познавать Твою волю. Помоги мне вставать в Твои следы, наследовать Тебя. Помоги мне жить в послушании Тебе. Это есть мое желание, але также нужна благодать. И этот дар мы просим для всех нас в особый праздник, праздник Рождества. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się również za nas. Pod Ponciuszem Pilatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jako znajmie Pismo, i wstąpił do nieba. Siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję skrzeszenia umarłych. Do Boga naszego Ojca w niebie zanieśmy nasze błaganie za cały Kościół Chrystusowy, za wszystkich chrześcijan i tych ochrzczonych, którzy żyją jako dzieci Boże, jako chrześcijanie, i tych, którzy może tylko są ochrzczeni, ale życie prowadzą jako poganie. Prosimy o tą laskę wiary. Ciebie prosimy. Boże Narodzenie jest tym szczególnym takim dniem, który ma jednoczyć ludzi. I dlatego też ja wspominał o tym, że bardzo pięknie, прекрасно и teraz widzę среди вас уже тех, которые возрастали при мне за эти годы, которых носили на руках, а сейчас сами носят на руках своих деток. Это очень прекрасно, что собираются семьи, ale также мы знаем, что tak mnogo jest nieprzyjaźni, tak dużo jest tego skłócenia, tak wiele jest tych podziałów i w mniejszych, i w większych wspólnotach. Prosimy o tą jedność i miłość wśród ludzi. Ciebie prosimy. Błagamy dobrego Boga za chorych, cierpiących. Prosimy również o zdrowie dla болеющей Iriny Barylnikowej, o laskę uzdrowienia dla wszystkich, którzy nas prosili o to wsparcie modlitewne w czasie choroby, w czasie tej próby, aby doświadczyli Bożej mocy. Ciebie prosimy. Błagamy dobrego Boga o Boże błogosławieństwo, o zdrowie dla Сергея Żurko, Marię, Світлану Żurko, Lusiu Żurawko, Tamara Wolczek, Anna Jankowska, Ясинская, Наталья Ворчак, Дмитрий, Ольга, Анастасия, Максим, Андрей, Савчук, Анатолий Żurko. O Boże błogosławieństwo i любовь Bożą dla nich Ciebie prosimy.
O Boże błogosławieństwo dla Wiktorii i całej jej rodziny Ciebie prosimy. I błagamy dobrego Boga dla nas wszystkich. Niech dobry Bóg i naszych bliskich, tych, których ogarniamy modlitwą, niech dobry Bóg błogosławi nam, prowadzi i prosimy o tą laskę posłuszanie, o to, żeby my byli tymi prawdziwymi dziećmi Bożymi poprzez nasze życie, poprzez nasze zachowanie, poprzez nasz wybór. Ciebie prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W żlobie leży, któż pobierze kolędować małemu Jezusowi, Chrystusowi, dziś nam narodzonemu. Pastuszkowie, przybywajcie, Jemu wdzięcznie przygrywajcie, jako Panu naszemu. Pastuszkowie, przybywajcie, Jemu wdzięcznie przygrywajcie, jako Panu naszemu. My zaś sami z piosneczkami za wami pośpieszymy, a tak tego maleńkiego niech wszyscy zobaczymy, jak u Boga narodzony płacze w stajni położony, więc go dziś ucieszymy. Jak u Boga narodzony płacze w stajni położony, więc go dziś ucieszymy. Naprzód tedy niechaj wszędy zabrzmi świat wesołości, że posłany nam jest dany Emmanuel w niskości. Jego tedy przywitajmy, z aniołami zaśpiewajmy. Chwała na wysokości. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, w tę uroczystość przyjmij z upodobaniem ofiarę, przez którą dokonało się nasze pojednanie z Tobą i spraw, aby wzniosła się do Ciebie jako doskonale uwielbienie przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to jest, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, składali dziękczynienie i sprawiedliwe, abyśmy Ciebie wychwalali przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. W Nim zajaśniała tajemnicza wymiana, która nam przyniosła zbawienie, gdy nieskończony przyjął granice ludzkiej natury, śmiertelny człowiek stał się królem nad wiekami i mieszkańców ziemi uczynił dziedzicami nieba. Dlatego niebo i ziemia z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową i my z wszystkimi zastępami aniołów wystawiamy Ciebie razem z nimi wołając. Święty, święty, Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który
Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień, w którym Najświętsza Maryja Dziewica wydala na świat Zbawiciela. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedźcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostolami, ze świętym Ojcem Pio, świętym Franciszkiem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. Dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, przy Twoim narodzeniu aniołowie zwiastowali ziemi pokój. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
Oto baranek Boży, który gladzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda. ogłaszają. Módlmy się. Miłosierny Boże, narodzony dzisiaj Zbawiciel świata przywrócił nam dzieciństwo Boże. Spraw, abyśmy mieli udział w Jego wiecznym życiu, który żyje i króluje na wieki wieków. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha. Bądź nam obroną. Niego Bóg poskromi, pokornie błagamy, a Ty, Książę zastępów niebieskich, mocą Bożą strąć do piekla szatana, które na zgubę dusz krążą po świecie. Amen. O uzyskaniu odpustu zupełnego pomódlmy się. Ojcze nasz, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Zapraszam na chwilę usiąść. Winszowanie biskupa Grodzieńskiego Władimira Гуляя на Божье Народжение и Новый год. Умилование в Христе Пану, браты и сестры, дорогие верники нашей децезии. У святый Божие Народжение мы с глубины сердца узносим небесному Отцу гимн радости, удячности и прославления. Zluczaючи свої голоси з хорами ангельських войска, співаємо хвала на вишинях Богу, а на землі спокій людям доброї волі. Урочисто відзначаючи прийстя Божого Сина у світ, ми прославляємо неспостижный цуд Божьей любовью, такой великой, безмежной, безумовной любовью Бог полюбил каждого человека, что в особе Иисуса Христа стал Эммануэлем, Богом с нами, и поселился среди людей. И Он увошел у штоденность нашего життя, как были упевнені, що у кожній ситуації, у кожному досвіді, з якими можемо сутикнутися, Пан Єсус з нами ніколи не покине, завсюди єсть і буде на нашому боку. Чи можна бути для чоловіка більше, чи може бути для чоловіка більша радість, чим усвідомлення, що він любимий, причому любимий самим Богом? Чи існує якості, сила, яка могла б його відділити від безконечної любові Божої? Чим більше ми відкриваємо серце на цю любов, чим більше дозволяємо їй давати належний керунок своїм думкам, словам і учинкам, тим більше відчуваємо у собі благословення миру. Святий Отець Лев XIV одразу після обрання на апостольський посад, коли упершиню уделял благословение городу и свету, указал об дары миру, який Христос несе усьому человечеству. Этот мир походит от Бога, який любит усіх людей без виключення своей безумовной любовью. Такий мир з'являється неузброєним і не роззброює, и он покорный и тривалый, бо заснованный не на страху и силе, а на любові і справедливості, единстві і братерстві. У цей цудовний святочний час охопляю усіх вас, дорогі брати і сестри, своєю молитвою і прошу новорожденного Збавцу принести благословення миру. Нехай у ваших серцях, дома, там, где вы учитеся і працюєте, у ваших парафіях і супольностях, у нашій Отчизні і во всем світі, усталюється справдний Божий мир, а разом з ним любов і радость, добриня і теплиня, терпливость і чулость, оптимізм і надія. Нехай, як за вігілійними столами,
так і кожний день у наших серцях буде достатково місця для тих людей, які хворі, які покутують, засмучені, нещасливі, людей пожилого возрасту і тих, хто сутикається з якоюсь соціальною ізоляцією. Зробимо все, що у наших силах, каб їх досягнула святочна радость і тепло Божої любові, яка лечить рани чоловічих серців. Дорогі вірники нашої децези, нехай у Новому годі Пан Бог одаровує вас добрим здоров'ям, душевним ладом, особистим щастям і поспіхами у всіх важних справах. Нехай кожен день проходить під знаком миру і Божого благословення. Пам'ятаючи про вас, дорогі брати і сестри, у своїх молитвах для яслей новорожденного Збавцы обновляю свою горячую просьбу молиться за меня. Радостных свят, ваш бискуп Владимир. Что ж, дорогие мои, еще нас ждет сегодня этот вкусный приготовленный обед уже, который, скоро будет разогрет, консумируем. Потом эта прогулка по прекрасной природе, увидим еще, я думаю, сегодня солнышко, которое выглянет и немножечко осветит нас, и это тепло, которое особым образом прочувствуем завтра уже днем, плюсовая температура. Сегодня, как видите, министранты уже выносят календари на 26-й год, несколько еще осталось экземпляров. Если бы кто-то хотел бы приобрести, то может это сделать при выходе с костела. Завтра второй день праздников, служба в 10 часов утра и вечером в 6 вечера. И завтра есть благословение овса. Может, не так много держит хозяйство, але если кто-то имеет и сеет овес, и также держит разного рода птицы, и не только птицы, которые едят овес, то, естественно, приглашаю завтра. Завтра есть праздник святого Щепана, диакона и мученика. В субботу есть праздник святого Яна Апостола, евангелисты, и в этот день благословение овса, вина. Так что все запасы вина можно приносить на благословение. Служба вечером в субботу в 18:00. И следующее воскресенье, ближайшее, есть праздник Святой Семьи. Особенно приглашаем, чтобы на одну мшу пришли супружеские пары, для того, чтобы обновить эти обещания, которые произнесли когда-то во время венчания. Также ближайшее это воскресенье после службы будет у нас также сбор пожертвований для парафии в Сапацкино, там, где сгорела крыша в костеле, чтобы могли как можно быстрее восстановить крышу, но и сделать этот ремонт, чтобы храм был и служил для людей. Также после мши каждое следующее воскресенье будет пожертвование на эту цель. Столько было бы объявлений. Желаю милого дня, желаю милых выходных дней и особенно также желаю для детей, для студентов. Студенты не все имеют каникулы, але для всех детей этих милых переживаний каникул. Не забыли, чтобы смазать лыжи, достать там где-то. Пускай постоят, потом спрячете хорошо, это самое. Но и, конечно, поиграть в снежки, как вчера министрант там говорил, можно воспользоваться холодильником, сделать один снежок такой, только не со льда, конечно. И желаю, чтобы Бог сопутствовал нам в этой жизни, чтобы мы действительно радовались этой жизнью, когда отворачиваемся и будем смотреть на историю, и сейчас смотрим на историю своей жизни, чтобы, так как святой Павел, мы могли сказать, да, этот путь мы прошли, пробежали, и ждем сейчас награды, которую нам обещал всем Бог неба. Примите Божие благословение и милого времяпровождения. Pan z wami. Niech was błogosławi, chroni i prowadzi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.